بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسوسہ اور اسلامی تعلیمات۔ وسوسہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی دل میں برے خیالات ڈالنا ہے۔ اس کی جمع وساوس آتی ہے۔ شرعی بول چال میں انسان کو ورگلانے اور بہکانے اور نیکی سے ہٹا کر بدی پر ابھارنے کا شیطانی عمل وسوسہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی قدرت و طاقت کے ذریعہ شیطان مسلسل جد و جہد کر کے انسان کے دل میں شر اور برائی کا خیال اور ارادہ ڈالتا ہے۔ شیطان جو کہ انسان کا ازلی دشمن ہے، اس کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو سکون سے نہ رہنے دے، اس لیے وہ ہر ایک کو اس کے حال اور ایمان کے مطابق وسوسے ڈال کر پریشان کرتا ہے۔ وسوسے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات وسوسے گناہوں کے ہوتے ہیں کہ تم فلاں گناہ کر لو، فلاں ناجائز کام اور حرام کام کر لو، فلاں ناجائز بات سن لو، فلاں ناجائز بات زبان سے بول دو، وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض اوقات ایمان کے بارے میں وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ موجود ہے یا نہیں، یا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو باتیں ہم نے سنی ہے وہ درست ہے یا نہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 5112 میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں بعض اوقات ایسے خیالات اور وساوس آتے ہیں کہ میرا ان کو زبان سے بیان کرنا جل کر کوئلہ ہونے سے بدتر ہے۔ یعنی اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میں ان کو اپنے منہ سے ادا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جواب دیا۔ پہلے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی کبریائی بیان کی، اور پھر یوں کہا دا کا صریح الایمان، یعنی یہ تو عین ایمان کی علامت ہے، خالص ایمان کی علامت ہے۔ پریشان نہ ہو، اس لیے کہ شیطان وسوسہ اسی شخص کے دل میں ڈالتا ہے جو مومن ہو اور جس کے دل میں ایمان کا سرمایہ ہو۔ ایمان موجود ہونے ہی کی وجہ سے تم اس کو اتنا برا سمجھتے ہو کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ ہمارے بزرگوں نے مثال دے کر سمجھایا ہے کہ چور ڈاکو اسی گھر میں چوری کرنے جائے گا جہاں مال ہو، سرمایہ ہو، اور جہاں کچھ سرمایہ نہ ہو وہاں چور ڈاکو چوری کے لیے کبھی نہیں جائے گا۔ خالی گھر میں جہاں کوئی مال نہ ہو وہاں کبھی وہ چوری نہیں کرے گا۔ گناہوں کے خیالات اور وساوس بار بار آتے رہیں تو اس پر جب عمل نہ کریں تو کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی۔ نمازوں میں اکثر خیالات آتے رہتے ہیں اور لوگ اس کی وجہ سے زیادہ پریشان رہتے ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ نمازوں میں جو خیالات غیر اختیاری طور پر آوے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے خاطر میری امت سے ان تمام خیالات کو معاف فرمایا اور اس سے چشم پوشی کی جو دلوں میں آتے ہیں، جب تک میری امت ان پر عمل نہ کرے یا نہ بولے، یعنی عملی جامہ نہ پہناوے، صرف خیالات اور خیالات ہی باقی رہے، تب تک میری امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خیالات کے بارے میں چشم پوشی فرمائی۔ یہ حدیث مسلم شریف جلد 1 127 نمبر میں موجود ہے۔
हाँ, वसाविस आने के बाद नमाजी इनमें मशगूल न हो, ये याद रखना चाहिए, बल्कि अपना ध्यान और तवज्जो उनसे हटा ले और इस बात का एहतिमाम करे कि जो भी अल्फाज मैं ज़बान से निकालूंगा वो सोच कर और ध्यान से निकालूंगा। ख्यालात में अपने आप को न लगाए। याद रखें, ख्यालात की गैर इख्तियारी आमद मुज़ीर और नुकसानदेह नहीं है। हाँ, उनकी आवुर्द और इख्तियारी तौर पर उनको लाना या गैर इख्तियारी तौर पर आने के बाद उनमें मशगूल होना, ये नुकसानदेह और मुज़ीर है। ये तो वसाविस के बारे में हुक्म शरी हुआ। आगे इन वसाविस के में कोई आदमी मुब्तला हो तो शरअन उसके इलाज के लिए क्या रहनुमाई की गई है, इस बारे में कुछ इलाज शरअन बताए गए हैं। इन वसाविस और बुरे ख्यालात से बचाने के लिए अहादीस मुबारका में इलाजन दुआएं बताई गई है। अगर अकीदे के बारे में वसवसा आए तो आदमी आमनतु बिल्लाहि व रसूलिही पढ़ ले। अगर नमाज में कोई वसवसा आवे तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। दीगर मामलात में कोई वसवसा आने लगे और शैतान परेशान करे, शुकूक व शुबहात में मुब्तला करे तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ लेना चाहिए। वसवसा को दूर करने का एक मुजर्रब तरीका और इलाज यह है कि फ़ौरन जो ख्याल और वसवसा आता है उसको छोड़ दे और उसकी जानिब बिल्कुल ध्यान न करे। दूसरे किसी अच्छे ख्याल में और अच्छे अमल में अपने आप को लगा ले। जो ख्यालात आदमी की मुसलसल सोच में रहते हैं और जिन वसाविस में आदमी लगातार पड़ा रहता है तो वो ख्यालात और ज़्यादा और होते रहते हैं, और जब उनसे आदमी अपनी तवज्जो हटा लेगा तो वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। एक और तरीका, बिलखुसूस नमाज में जो ख्यालात और वसाविस आते हैं उसके बारे में उलमा ने लिखा है कि अगर किसी को नमाज में वसवसे और ख्यालात परेशान करते हैं तो नमाज से पहले के जो आमाल है, जिनको मुक़द्दमात यानी तमहीदी चीज़ें कहा जाता है, इन आमाल को अच्छी तरह बजा लाए। नंबर 1, पहला मुक़द्दमा और पहला अमल तहारत व पाकी हासिल करना है। तहारत की इब्तिदा इस्तिंजा से शुरू होती है। इस्तिंजा करने में अच्छी तरह अपने कपड़ों या जिस्म पर नापाकी के असरात बाकी न रहने का इत्मीनान हासिल करें। अगर कुछ असरात बाकी रहते हैं तो उनके नतीजे में बुरे ख्यालात आते हैं, इसलिए नापाकी के असरात बाकी न रहे उसका पूरा एहतमाम किया जाए। उसी की दूसरी शिक ये है कि वुज़ू बिल्कुल मुकम्मल करे, उसमें किसी किस्म की कोताही न करे। वुज़ू के वक्त की जो दुआएं हैं जो बुजुर्गों से मनकूल है उसका भी एहतिमाम करे। तीसरा जो अमल है वो उलमा ने ये बताया है कि वुज़ू कर लेने के बाद तहियतुल वुज़ू या तहियतुल मस्जिद के नाम से जो नमाज मशहूर है वो अदा कर लें। और चौथे नंबर पर ये बताया है कि नमाज से पहले की जो सुन्नतें हैं वो एहतिमाम से अदा करें। ये चारों अमल ऐसे हैं कि इनको कोई आदमी दिलचस्पी के साथ और अच्छी तरह अदा कर लेगा तो उसके बाद उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला से कि इसको वसाविस नमाज में नहीं आएंगे। फिर भी अगर आवे तो उससे अपने ध्यान को हटा लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमान को, मोमिन मर्दों को, औरतों को वसाविस शैतानिया से उनकी पूरी हिफाजत फरमाए।